स्वागतम। आजी आमे गोटे बहुत जनाशुना ओडिया गल्प प्रायश्चित्त सेटा उपरे टिके गंभीर भावे कथा हेबा। नमस्कार। हाँ, आम पाखरे गोटे भल विश्लेषण भी अछि ए गल्प उपरे। हाँ, गोटे लेखा अछि प्रायश्चित्त एक समीक्षा बोली सेटा को आधार करी आजिर आलोचना। ठीक, आमे चेष्टा करिबा एई विश्लेषणरू गल्पर मुख्य कथा सबु बाहर करिबाकू। अच्छा, लक्ष्य हेउची एई गल्पर माने तार विषयवस्तु ता भितरर नैतिक कथा आउ मनस्तत्व ए सबको बुझिबा। हाँ, आउ चरित्रमानंक कथा ओडिया साहित्यरे एहार जागा कोउठी से सबु भी देखिबा कोन मिलुछि समीक्षारू। ठीक अछि, तेबे आसंतु आरंभ करिबा। प्रथमे ए जो शब्दटा प्रायश्चित्त एहार माने कोन आउ गल्प पई एत्ते जरूरी काईकी से लेखारे कोन कुआ जायछि। देखंतु, प्रायश्चित्त माने तो साधारणतः आमे बुझू अनुताप करिबा, किछि भूल पाई पश्चाताप करिबा बा से भूल को सुधारिबा पाई किछि करिबा। जेमिति पेनेंस बा एटोनमेंट। एकदम। किंतु लेखाटा कहुछि ए गल्प केवल एही शब्दर अर्थ भितरे सीमित नाही। एटा ओडिया साहित्यरे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण गल्प, कारण एहा नैतिकता आउ मनुष्य मन भितरकू देखैछि। आपण कहिले नैतिक आउ मनस्तात्विक। एई मनस्तात्विक दिगटा उपरे टिके अधिक कुहंतु, माने काहीकि एहा एक मनस्तात्विक गल्प। हाँ, भल प्रश्न। कारणटा हैला ए गल्प बाहरर घटना अपेक्षा चरित्रर मन भितरे कौन चलीछि सेटा उपरे बेशी फोकस करूछि। अच्छा। लेखाटा देखौछि किंती मनुष्यर दुर्बलता, भूल कला परे आसुथिबा अपराध बोध, तापरे निज भितरे चलीथिबा संघर्ष माने विवेकर दंशन जाहाकू कहंती, आउ शेषरे से कष्टरू मुकुलिबा पई जो व्याकुलता ए सबुकू बहुत सुंदर भावे देखैछि। ओहो, माने कौन घटिला ताठू बेशी चरित्र कौन अनुभव कला सेटा मुख्य। एकदम। एहा केवल भूल आउ दंडर कहानी नुहे, भूल परर जो मानसिक अवस्था तार गोटे चित्र। बुझिली। एई विश्लेषण रे आउ किछि पृष्ठभूमि कथा कुहा जायछि कि माने कोउ समयर कथा केमिति समाज। हाँ, लेखाटा एहाकू आम पारंपरिक ओडिया समाज भितरे रखिकी देखुचे। सेतेबेलर सामाजिक नीति नियम, लोकंकर मूल्यबोध आउ जणे व्यक्तिर निजर जो नैतिकता बोध ए दुईटा भितरे गोटे संपर्क थाए परा, बेड़े बेड़े जटिल भी। सेटाकू भी गल्प छुईछि। गोटे पटे समाज कौन चाहूछि आर पटे निज मन कौन कहूछि, ए द्वंद्व भी अछि। बा, एइटा सुनिबकू बेस भल लागुछि। तेबे गल्पर जो केंद्रीय विषयवस्तु बा थीम से विषय आम लेखाटा कौन कहूछि, एहार मूल कथा कौन? देखंतु, विश्लेषण अनुसारे एहार मूल कथाकू तीनिटा शब्दरे कुहा जाई पारे। पाप बा भूल काम, तापरे अपराध बोध आउ शेषरे अनुताप बा सेई प्रायश्चित्त। अच्छा, पाप अपराध बोध अनुताप। हाँ, लेखाटा देखौछि केमिति जणे लोक किछि गोटे भूल करिसारिला परे, माने सामाजिक व नैतिक नियम भांगिला परे निज भितरे गोटे भारी बोझ अनुभव करे। गोटे गिल्ट फीलिंग। एकदम। एटा केवल बाहर को डर नुहे, एटा निज विवेकर कष्ट जहा सबुबेले लागी रही थाए। आउ सेही कष्टरू मुक्ति पाई प्रायश्चित्त दरकार पड़े, एमिति किछि जुक्ति अछि लेखारे। हाँ हाँ, सेटा ही तो मुख्य कथा। मानसिक शांति फेरी पाइबाकू हेले किछि गोटे करिबाकू पड़िबो, सेही किछि गोटे हेला प्रायश्चित्त। केमती हेई पारे सीटा? ए हुए तो निज भूल को मानि नेबा, किंबा किछि कष्ट सहिबा, नहले किछि निर्दिष्ट काम करी निजुकू शुद्ध करिबा भले किछि। आउ एइठी लेखाटा आहुरे किछि गभीर प्रश्न भी उठेइछि। ओहो, की प्रकार प्रश्न? एगुड़ाक खाली गल्प पाई ना आम समस्तंक पाई लागू हेबो? ना ना, एगुड़ाको बहुत मौलिक प्रश्न भली लागुछि। जेमिति कि जणे मनीष कोन सतरे निज कर्मर दागको पूरापूरी लिभेई बेई पारे? बड़ कठिन प्रश्न। आउ गोटे हेला, केवल मने मने अनुताप कले कोन चलिबो, क्षमा मिलिजिबो, ना किछि बाहरकू करी देखैबाकू पड़िबो? अच्छा। आउ गोटे कथा भी अछि, समाज जेमती देखुछि गोटे भूलकू आउ आम निज मन भितरर विवेक जेमती देखुछि, ए दीटा भितरे कोन फरक, कोटा बेसी गुरुत्वपूर्ण? वास्तविक एगुड़ाक भाबिबा बोले कथा। एसबू शुणिला परे गल्पटा केमती आगौथिबो सेटा जानिबाकू आउरी इच्छा होछि। समीक्षारे कहानी विषय कौन संक्षेपरे कुहा जाइछि? हाँ, समीक्षा गोटे मोटामोटी आउटलाइन दौछि। कहुछि
ଯେ ଗଳ୍ପର ମଝିରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ପରିବାରର କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ବା ସମାଜରେ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭୁଲ ଯାହା ସମାଜର ଚଳି ଆସୁଥିବା ନୀତି ନିୟମର ବାହାରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଲୁଚେଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ ନା, ନିଜ ଭିତରର ଦୋଷୀ ଭାବନାକୁ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ହଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସେମିତି ହିଁ ହୁଏ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କହୁଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଚେଷ୍ଟା କରେ ସତକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ, ସବୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଚାଲିଛି ଦେଖେଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲେନି ବୋଧେ। ନା, ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଭିତରର ଅପରାଧ ବୋଧ, ସେଇଟା ଏତେ ଭାରୀ ହେଇଯାଏ ଯେ ସହି ହୁଏନି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଶେଷରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତଟା ହୁଏ କେମିତି? ଖାଲି ମାନିଗଲେ ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି? ସମୀକ୍ଷାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଦୋଷ ମାନିଯିବା, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, କିଛି ତପସ୍ୟା ଭଳି କରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାହାଣୀର ଶେଷଟା। ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ପରିଣତିରେ? ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣଟା କହୁଛି ଯେ କାହାଣୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ମାନେ ଖାଲି କିଛି ବାହାରର ନୀତି ନିୟମ ମାନିଦେବା ନୁହେଁ। ତାବେ କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ହୃଦୟ ଭିତର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା, ଗୋଟେ ସତସତିକ ଅନୁଭବ। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ପୁରା ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପଟା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଭିତରର କଥା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଭଳି। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ମନ ବଦଳିବାଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଲେ, ସେଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିବ। ତେବେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ କହୁଛି? ହଁ, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣକୁ ଏ ଗଳ୍ପର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଟା କହୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମର ଭଳି ମଣିଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯିଏ ଭୁଲ କରିପାରେ, ଯାହାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖ କରିବା, ଅନୁତାପ କରିବାର ଶକ୍ତି ବି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଦୋଷୀ ବି, ପୁଣି ନିଜେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଚରିତ୍ରଟା ବହୁତ ରିଏଲ ଲାଗେ ନା? ଆଉ ବାକି ଚରିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଲେଖାଟା କହୁଛି, ସେ ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ କେମିତିକା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମାଜ, ପରିବାର ବା ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତିନିଧି। ଆଚ୍ଛା। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନା ଭଳି କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଦେଖିପାରେ। କେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ବିବେକ ଆଉ ସମାଜର ଚାପ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ, ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ? ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଅଛି ଯେ ଏ ସଂଘର୍ଷକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଲେଖକ ଚରିତ୍ରର ମନ ଭିତରର ଯୋଉ ଛଟପଟ ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟାକୁ ପାଠକ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ସେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଠକ ସହଜରେ ଚରିତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ବେଶ୍, ଏବେ ଟିକେ ଗଳ୍ପର ଭାଷା ଆଉ ଲେଖା ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସେ ଲେଖାଟା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଗଳ୍ପଟା? ଲେଖାଟା କହୁଛି, ଗଳ୍ପର ଭାଷା ବହୁତ ସରଳ, ସହଜରେ ବୁଝିହେବ, ସାବଲୀଳ ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ସରଳତା ଭିତରେ ବି ଭାବର ଗଭୀରତା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଠି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ବା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେସବୁ ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ସିମ୍ବଲିଜମ୍ ବା ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କଥା କୁହାଯାଇଛି କି, ଯାହା ଗଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରୁଥିବ? ହଁ, ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସେ କଥା ବି ଅଛି। ଯେମିତିକି ପାପ ବା ଭୁଲ କାମକୁ ଅନ୍ଧାର ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଆଉ ଅନୁତାପ ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବାଟକୁ ଆଲୁଅ ବା ମୁକ୍ତି ସହିତ। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଳ୍ପର ଯୋଉ ନୈତିକ ଦିଗଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖାଟା କହୁଛି। ଆଉ ମୋଟ ଉପରେ କାହାଣୀ କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲଟା, ସେଇଟା କେମିତି? ସିଧାସଳଖ ନା ପେଞ୍ଚ ପକେଇକି? ନା, ଷ୍ଟାଇଲଟା ସିଧାସଳଖ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ମାନେ ପାଠକ ଖାଲି ଘଟଣା ଜାଣେନି, ବରଂ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର କଷ୍ଟ, ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଉ ଶେଷରେ ହୁଏତ ତାର ଯୋଉ କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ସେସବୁକୁ ବି ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗଳ୍ପଟା କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ ବା ସନ୍ଦେଶ ଅଛି।
ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ କହୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖାଟା କହୁଛି ଏ ଗଳ୍ପର ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୈତିକ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ସହଜରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବା କଥା ହେଲା ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ତାର କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆମେ ସେଥିରୁ ଖସିଯାଇ ପାରିବାନି। କର୍ମଫଳ ଭଳି କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଦେଶଟା ସେ ଅପରାଧବୋଧ ଅନୁତାପକୁ ନେଇ। ଏକଦମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅପରାଧ ବୋଧ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ କେବେ ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଇ ଚାଲେ। ତେବେ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ରାସ୍ତା ହେଲା ଅନୁତାପ ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ। ସମୀକ୍ଷା କହୁଛି ଗଳ୍ପଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ହିଁ ଭିତରର ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଥା ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ? ହଁ, ସେଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗଭୀର ସନ୍ଦେଶ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ମାନେ କେବଳ ବାହାରର କିଛି କାମ କରିଦେବା ବା ସମାଜର ନିୟମ ମାନିନେବା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ନୈତିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଯାତ୍ରା। ଏହାର ମାନେ ଏ ଗଳ୍ପଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବା ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ରିଲେଭେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେରା ଲେଖାଟା ଏଇ କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦଉଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ କରିବା, ଅନୁତାପ କରିବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା ବା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁବେଳେର କଥା, ସବୁଠି ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ସତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ହିଁ ରହିନାହିଁ, ଏଇଟା ନୈତିକତା ଆଉ ମଣିଷ ମନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଠ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଆଲୋଚନାର ଆଗକୁ ଯିବା। ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଭଲ ଦିଗ ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଲେଖାରେ? ହଁ, ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହାର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱିକ ଗଭୀରତାକୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା, ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଲେଖକ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ସେଟା ପାଠକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା। ଏକଦମ ପାଠକ ଚରିତ୍ର ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହେଉଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ନୈତିକତା ଆଉ ସମାଜର ନିୟମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ସମୀକ୍ଷା? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା। ଲେଖାଟା କହୁଛି ଗଳ୍ପଟା ବହୁ ଚତୁର ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ବିବେକ ଆଉ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ପଟକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ବା ପୁରା ଭୁଲ କହିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଗଳ୍ପଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯେତିକି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ଲାଗେ। କିଛି କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ବା ସମାଲୋଚନା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି କି ଲେଖାଟାରେ? ହଁ, ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷର ଯେମିତି କିଛି ନା କିଛି ସମାଲୋଚନା ଥାଏ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ସମାଲୋଚକ ଭାବନ୍ତି ଗଳ୍ପଟା କେତେକ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଉପଦେଶ ଦେଲା ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ଡିଡାକ୍ଟିକ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ମାନେ ସିଧାସଳଖ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଲା ଭଳି ଲାଗେ। ହଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏକଦମ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶେଷରେ କହୁଛି ଯେ ଗଳ୍ପର ଯୋଉ ଭାବଗତ ଆବେଦନ ଅଛି, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଏହା ଉଠଉଛି, ସେ ସବୁ ମିଶି ଏହାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉପଦେଶ କାହାଣୀରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ସେଇ ଗଭୀରତାରେ ହିଁ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ତେବେ ଗଳ୍ପର ଅନେକ ଦିଗକୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମୀକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏ ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବା, ତେବେ କ'ଣ କହିବା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି 3ଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାହାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଗପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଟିଳ ଦିଗ। ମାନେ ଅପରାଧବୋଧ, ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଖୋଜିବା, ଏହାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଭାବିବା ଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ସେଇ ଅନୁତାପର ପ୍ରକୃତ ମାନେକୁ ନେଇ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଶିଖଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ମାନେ କେବଳ ବାହାରକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ବା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ ନୁହେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ, ଗୋଟେ ଭିତରର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଏହାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ। ଏକଦମ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଗଳ୍ପର ଯୋଉ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଭୀରତା,
ସରଳ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲେଖା ଶୈଳୀ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୈତିକ ସନ୍ଦେଶ ଏସବୁ ମିଶି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଜାଗା ଦେଇଛି। ଏହା ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଗଳ୍ପକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହେଲେ ଯେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ସମାଜର ନିୟମ, ପରମ୍ପରା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଏସବୁର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ସମାଜ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ ବି କମିଛି, ନୈତିକତାର ମାପଦଣ୍ଡ ବି ବଦଳୁଛି ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏମିତି ସମୟରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ଯୋଉ ଧାରଣା ସେଟା କେତେ ରେଲେଭେଣ୍ଟ, କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ବାଃ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଉ ମାଇ ଟ୍ରୁଥ୍